ये गुलाबी सुंडी पैदा होई है, ये कुदरत ने नहीं पैदा की। ये माड़ियां दवाइयां के कारण पैदा हुई है। ये पूरे का पूरा नुकसान इन्होंने कंपनियों से पैना चाहिए, परचे उन्होंने अड्ड बनने चाहिए, गाह माड़ी दवाई ना आवे। एक हफ्ते का उन्होंने वादा दिता है भी एक हफ्ते कार्रवाई होगी, तो इस हफ्ते जो छोटे से बने हुए केस वो खारिज है। डीसी ने आ माहौल पैदा किया जो कि इसके कोई माहौल है नहीं सी। पहला गिरदौरी सही नहीं की, फिर उसे लाठीचार्ज कराया, फिर उन्हें आपदे मुलाजमी उत्थे भेजे है, आप ही धरने च बह के आपदे खिलाफ नारे लाउंदा है। आ माहौल जो उन्हें भड़काया सानू गुंडे के है। दूजे जोड़े जिले है उत्थे भी जो पैसे जा चुके हैं, बनने हजे भी जो अधिकारी ढिल मठ कर रहे हैं। पूरा जो नरमा जिन्ना बजान का मुक्तसर च इनू 50% के हिसाब से माजबा दिता जाए, चाहे किसी का थोड़ा हो गया, चाहे किसी का वध हो गया। जे ना अमल च लागू करनगे, साडे कोले सड़कों से आउण तो बिना, घोल तो बिना होर तो कोई राह नहीं। फिर गुलाबी सुंडी के मुआवजे नूं लैके सीएम मान जी दे नाल गलबात करके आए ने भारतीय किसान यूनीयन उगराहां तो सरदार झंडा सिंह। इन्हां दा समुचा डेपूटेशन सीएम मान साहब नूं मिल के आए ने। की गलबात हुई है और मान साहब का रिस्पॉन्स किदां दा रहा, क्योंकि गुलाबी सुंडी के मुआवजे की जदों गल करिए तो इसे दे विच बहुत वड्डी तादाद दे विच किसानां और मजदूरां दे वल्लों खुदकुशी भी की जाती है, क्योंकि उन्हां नूं बनदा होया मुआवजा नहीं दिता जाता। करजे तो वड्डी तादाद दे विच मालवे के किसान अते मजदूर पीड़ित ने। तो साडे नाल भारतीय किसान यूनीयन उगराहां तो सरदार झंडा सिंह ने। सब तो पहला गलबात कर लैने आ। सीएम मान दे नाल गलबात हुई, मुद्दे की रख के आए हो जी? असीं अज जो मुख मंत्री नाल गल हुई, दो जथेबंदियां मिले, भारतीय किसान यूनीयन एकता अगराहां ते पंजाब खेत मजदूर यूनीयन। उहदे जिहड़ा लंबी लाठीचार्ज होया है ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ के ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਗਰਦੌਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਵੰਡਣ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਢਿਲ ਮੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ कि हुण गरदौरी तो दुबारे हो नहीं सकती, किहदा कितना नुकसान है। साडी मंग सी कि वो पूरा जिहड़ा नरमा जिन्ना बजान का मुक्तसर च इनू 50% के हिसाब से माजबा दिता जाए, चाहे किसी का थोड़ा हो गया, चाहे किसी का वध हो गया। ये उन्होंने प्रवान कर लिया कि लगभग ये 50 करोड़ रुपया बनता है, वो हिसाब से 5 करोड़ मजदूरों का बनूगा। वो असीं तुरंत जारी कर रहे हैं। पिछले दिन भी मान साहब ने जिहड़ा सीगा और किसानां और मजदूरां नूं मुआवजा दिता सी जिहड़े गुलाबी सुंडी तो पीड़ित सी, जिन्हां दीयां फसलां प्रभावित होईयां सी। मैं ये गल भी करदा हूँ। दूजी गल जिहड़ी सीगी साडी मेनली भी जिहड़े डीसी ने आ माहौल पैदा किया जो कि इसके कोई माहौल है नहीं सी। पहला गिरदौरी सही नहीं की, फिर उसे लाठीचार्ज कराया, फिर उन्हें आपदे मुलाजमी उत्थे भेजे है, आप ही धरने च बह के आपदे खिलाफ नारे लाउंदा है। आ माहौल जिहड़ा उन्हें भड़काया सानू गुंडे के है। ये डीसी का सारा सोची समझी स्कीम है, तो तुसीं जाणो भी क्यों किया है। ਉਹਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਮਾਜਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਨਰਮਾ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, 60,000 ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਪੂਰਾ ਹੈ 17 ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਡ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ? ਲੰਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਉਹ ਖਾਰਿਜ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਨਿਬੜਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸਤਾ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਅਮਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਧੱਕਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਜਾਂਦਾ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਰੁਖ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਹਫਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 17 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ MSP ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਖੀਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ ਕੀ ਹੈ ਖੀਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਖੀਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਬੈਠਾ ਉਵੇਂ ਚੱਕਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੜੂਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਣ ਲੜ ਕੇ। ਮਿਲਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੀਹ ਤੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਥਵਾਕ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਮੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਜੇ ਚੜੂਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਾਜਵੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਮੁੜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਣੇ ਤੇ 24 'ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਚਲਾਈ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ BJP ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਮਲ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਢੀਠ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੜੀਖੋਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੌਸਲੇ ਵਧਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਥਵਾਕਣਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੌਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਮਰ ਕੱਸ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, TV 84, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।